सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम च अज गल नुमाइंदगी दी, जिन्हां दा मसला होवे ते मुद्दे नूं सुलझाउण दे लई उन्हां नूं ही सद्दिया ना जावे तां फिर होवे की, मसला हल होवेगा किवें। कुछ अजिही बयान अते इल्जाम विरोधी केंद्र दे वल्लों MSP दे उत्ते बनाई गई कमेटी दे उत्ते लगा रहे ने, क्योंकि इस कमेटी दे विच पंजाब सरकार दे किसी नुमाइंदे नूं थां नहीं दित्ती गई। एक चिट्ठी भी लिख दी गई है मुख्यमंत्री दे वल्लों देश के प्रधानमंत्री अते गृह मंत्री नूं। हाँ, SKM दे लई 3 थां जरूर छड़ दित्तियां गईयां कि इस कमेटी दे विच SKM संयुक्त किसान मोर्चा अपने 3 नाम जरूर भेज देवे। उन्होंने भी हुण तक नाम नहीं भेजे। इस दे उत्ते भी केंद्र दी सरकार ने सवाल चुके। हुण सवाल है कि किसान अंदोलन की शुरुआत पंजाब तो हुई। पंजाब खेती प्रधान सूबा है। MSP का असर पंजाब के किसानों के उत्ते सीधा सीधा होना है ते MSP की मंग पंजाब के किसान पूरे जोर शोर के नाल चुक रहे सी। 378 दिनों तक दिल्ली दी बरूहां दे उत्ते पंजाब के किसानों की नुमाइंदगी दे विच जिहड़े देश भर तो किसान पहुंचे हुए सी, वो बैठे रहे। हुण सवाल यह है कि वह मुद्दा सुलझेगा किवें जे पंजाब के किसान नहीं, SKM के किसान नहीं, जे पंजाब सरकार के नुमाइंदे नहीं, जे पंजाब के खेतीबाड़ी एक्सपर्ट्स नहीं, तो फिर मुद्दा सुलझेगा किवें। एक पक्ष है। दूजे पासे सवाल यह भी है कि जे सेंटर दे वल्लों एक कमेटी बना दी गई, पहली गल तो सेंटर इल्जाम लगाउंदा है, यानी केंद्र की सरकार इल्जाम लगाउंदी है कि SKM ने नाम भेजे ही नहीं। खैर, उन्होंने नाम नहीं भेजे, असीं फिर भी कमेटी बना दी। ते हुण सवाल यह है कि जेकर कमेटी बना दी गई है, कोई गिले शिकवे हैगे ने, किसी मुद्दे नूं लैके कोई मतभेद ने, तो फिर की उस कमेटी दे विच जाके अपनी गल नहीं रखी जा सकती, क्योंकि SKM ने तो खारिज कर दिता है इस कमेटी नूं सिरे तो। खैर, अज इस मुद्दे उत्ते गलबात करांगे, क्योंकि पंजाब खेतीबाड़ी प्रधान सूबा जो आपां जिक्र कर रहे हैं, ते इत्थे किसानी दी, MSP दी, फसलों दी ते इस पूरी प्रणाली दी, पूरे सिस्टम दी गल होनी जरूरी है। अजकल इस दे उत्ते गल अज MSP दे उत्ते बनाई गई कमेटी ते छिड़े कलेश दी गल। MSP कमेटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पंजाब सरकार एक्शन विच है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र ਨੂੰ एक चिट्ठी लिखी है ਤੇ कमेटी 'ਚ पंजाब ਨੂੰ नुमाइंदगी देने की मंग की गई है। ਇਹ चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह ਤੇ खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ਦੇ नाम भेजी गई है, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ खेती ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ योगदान ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ नहीं किया जा सकता। पंजाब ने हरी क्रांति ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ कि MSP कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ शामिल किए जाण। इस तो पहला संयुक्त किसान मोर्चे ने कमेटी नूं रद्द कर दिता सी ते केंद्र खिलाफ संघर्ष की चेतावनी दी सी, जिस ते पंजाब सरकार ने किसानां दा डट के साथ देने का ऐलान किया है। मान साहब ने भी कहा कि जे किसान इस मसले ते कोई संघर्ष करते हैं तो पंजाब सरकार किसानों के नाल चट्टान की तरह खड़ूगी। जो भी पंजाब के किसानों लई, पंजाब की खेती लई इनू बचाउण वास्ते पंजाब सरकार नू करना पिया, वो असीं हर संभव जिहड़ा करांगे। उधर अकाली दल ने भी MSP कमेटी का विरोध किया है। संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब नू नुमाइंदगी देने की बजाय केंद्र ने कमेटी 'ਚ भाजपा के उन्हां आगुआं नू थां दित्ती है जिन्हां ने 3 खेती कानून बनाए सन। लेकिन हैरानी की गल है कि 2022 के 12 तरीक जुलाई नू जद एक कमेटी बनती है तो उस कमेटी के चेयरमैन उही सकत्तर जिन्हों ने काले कानून बनाए, उही नीति आयोग के मैंबर जिन्हों ने हामी भरी, वो सारे किसान ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ा BJP ते RSS नाल संबंधित है तो जिन्होंने जोर नाल वकालत इन्हां कानूनों की की। हालांकि पंजाब सरकार किसानों ते बाकी सियासी धिरां दे वल्लों विरोध लगातार जारी है, पर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर के मुताबिक कमेटी किसानों के नाल कीते वादे मुताबिक ही बनाई गई है, जबकि किसान मोर्चे वालों वार-वार मंगे जाने तो बाद भी 3 नाम नहीं दिते जा रहे। संयुक्त किसान मोर्चा से हम लोगों ने कई बार हमारे अधिकारियों ने चर्चा की कि वो 3 नाम सुझाएं, उन्होंने नाम नहीं दिए। तो आज भी कमेटी में आप देखेंगे कि वो स्थान रिक्त छोड़ा गया है। सरकार की तरफ से
पूरी तरह पारदर्शिता है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? 3 ਨਾਮ 3 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੁਦ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਵੋ, ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ 23 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ 20 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਕਾਟ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਵੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟਰਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? 29 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ, ਜੀ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 3 ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਏਜੰਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਏਜੰਡਾ ਪੜਨਗੇ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਊ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 5-7 ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, 5-7 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ MSP ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਪਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਕਾਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ? ਕਮੇਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 5 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੋਇਆ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜੇ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਟ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਆਓ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1500 ਰੁਪਇਆ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜੁਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗੇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਓ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 28 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਓ ਵੀ 28 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ 3 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ 378 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ 50 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 50% ਐਸਕੇਐਮ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 100 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 28 ਚ 3 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं। पीर मोहम्मद साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਰਮੇਸ਼ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ, ਐਂਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀ ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਸੈਟ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੜੀਅਰ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਊਟਰਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 14 ਦੀਆਂ 14 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਲਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਉਹ ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਪਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਆੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਏ ਨੇ 5-6, ਕੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 28 ਜਾਂ 29 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3 ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਲਾਪੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 26 ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ 26 ਦੇ 26 ਥੋੜੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ 26 ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ 26 ਦੇ 26 ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ? ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਇਹ 26 ਵਰਸਸ 3 ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 26 ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3 ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ ਤੇ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਕੌਣ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਐ ਹੋ ਜੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ 3 ਮੰਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ 3 ਮੰਗੇ ਨੇ, ਐਸਕੇਐਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 26 ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 26 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ 26 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਦੱਸੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਸਕੇਐਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 26 ਚੋਂ, ਅਸੀਂ 25 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ 26 ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, 26 ਦੇ 26 ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, 29 ਦੀਆਂ 29 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ? ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਐ ਹੋ ਜੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ।
ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ? 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀ ਸਾਹਿਬ? ਛੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੇੜਾ ਬੋਲੇ ਗੱਲ ਪਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖੋ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ। ਸੰਗੇੜਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਥੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਮਵਰਕ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਭ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਏ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋਢੀ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚਗਾਵਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੋਣੇ ਧੋ ਰਹੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਗੱਲ। ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਜ ਨਰਮਾ ਲੋਕ ਬਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 29 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ? देखो शुरुआत हुई है पर शुरुआत लगे भी तो शुरुआत है ना जी, शुरुआत ही है लगे भी नॉर्थ वाले जाना सीगा ते मूव साउथ वाले हो गया ते शुरुआत भी तो म्यूचुअली कंसेंट नाल होएगी ना। जे दो मेन स्टेक होल्डर्स के सामने मैं राय जी दी गल नाल भी सहमत आ भी संयुक्त किसान मोर्चे नु कहंदे भी भाई सानू सारे हिंदुस्तान च नुमाइंदे चाहिए ने, जिते जो साइंटिस्ट भी चाहिए ने, सानू एक्सपर्ट्स भी चाहिए ने, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਕਿਵੇਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ 29 ਚੋਂ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ अन्नदाता पंजाब जेड़ा मेजॉरिटी जिन्हें आपदे सीने ते सारा कुछ आज पेस्टिसाइड हो सारा कुछ पंजाब झेल रहे है। हर चीज पंजाब पंजाब मोड़ी रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन आज पंजाब नूं आपां कहीए कि तुहानूं लड़ाई दे विच देखो आ जेड़ा किसान मैं कहनी आ भी पूरे हिंदुस्तान दा सहयोग रहा तां असीं एडी वड्डी जंग जेहड़ी जिते आ एसकेएम दा। ठीक है, मैं एक और छोटा जिहा सवाल तुहानूं पुछदा, मैं एक और छोटा जिहा सवाल पुछदा एक सेकंड जी। अमरीत जी जे पंजाब सरकार दा कोई नुमाइंदा, मैं आ रहा सोढी साहब तुहाडे कोल आ रहा, अमरीत जी जे एक भी नुमाइंदा पंजाब सरकार दा हुंदा तां फिर कोई प्रॉब्लम नहीं सी, या तुहानूं 25-26 सारे मैंबरां दे नाल प्रॉब्लम है कि जिहड़े ये चुने गए ये ठीक नहीं है? अमरीत जी सारे मैंबर्स दे नाल प्रॉब्लम है गौरव जी, मैंबर दी आइडियोलॉजी जेहड़ी है मैंबर पर सरकारां तां खुद नहीं, सरकारां तां खुद चुनणगीਆਂ ना। जी हुण कांग्रेस ही सरकार होएगी, वो बीजेपी दे बंदे तां नहीं चुनेगी। ये प्रैक्टिकल गल कर रहे हैं मैं। जे कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी के नुमाइंदे नहीं लेके आएगी, जे बीजेपी की सरकार है कांग्रेस के नुमाइंदे नहीं लेके आएगी। गौरव जी 26 मैंबर एसकेएम दे देंदे, 26 मैंबर एसकेएम नु बोल देंदे 50% हो जांदा, 50% हो जांदा। बिल्कुल लॉजिक है, पर ठीक है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ मैं एक गल कहनी चाहना गौरव जी ये सोढी साहब वकालत करते ने दो धिरां च समझौता होया है ते दो धिरां च जिहड़ा समझौता लागू करन वेले एक धिर नूं पुछिया भी नहीं गया। अंदोलन होया, अंदोलन च समझौता होया ना कि एमएसपी दी कमेटी बनेगी ते फिर संयुक्त मोर्चे नूं पुछिया नहीं गया। ये गल जिहड़ी आ बिल्कुल सरासर गलत है। दूजी गल अज भी 40% जिहड़ा देश दा अन्न भंडार है पंजाब भरदा है, वड्डी धिर है पंजाब ते पंजाब नूं एक मैनेज नहीं रखते, किसी गिनती च नहीं रखते। ते फिर इहदा मतलब की हो गया कि पंजाब नाल इह धरोक मार रहे ने। ते मैं सोढी साहब नूं बेनती करांगा, सोढी साहब तुसीं पंजाब दे रहण वाले हो ते पंजाब दे हिक पक्ष च खड़िया करो कि पंजाब दी नुमाइंदगी भी चाहिदी है ते एसकेएम दी नुमाइंदगी वध चाहिदी है। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਔਰ 29 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ
ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਫੀਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਦੌੜੋ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ 3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿ 26 ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ- ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਨ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਮਐਚਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇ 3 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ 29 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਕੇਐਮ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਗਰ 29 ਚੋਂ 15 ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ 15, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ- ਬਹੁਮਤ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਫੇਵਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 12 ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 29 ਚੋਂ 15 ਜਿਹੜੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਬਹੁਮਤ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਣਕ 'ਚ ਵਧਾਈ 40 ਰੁਪਏ 1975 ਤੋਂ 2015 ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 700 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਵਧੀ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ 600 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਐਨਪੀਕੇ ਤੇ ਔਰ ਡਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 800 ਰੁਪਇਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉੱਪਰ ਵਧਾਤਾ ਰੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਦਾਂ ਵਧਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਧਾਤੀ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰ ਏਕੜ 8 ਤੋਂ 10,000, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ 800 ਰੁਪਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸੋਢੀ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 40-45 ਜਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।